Hello students. So in the previous video as well as in the notes, so we have completed the fourth unit. See, in the previous unit for some concepts I have prepared the video, and for the some concepts I have prepared the notes for you. See, both are very important, so go through those notes as well as videos, and if you understood how to watch and how to check the transactions which we used to record in the financial statements related to one or two items, then remaining things you will get to know. So that's why for some important concept I have made the video, and for the remaining concepts I have prepared the notes. See, that doesn't mean that those notes are not important concept, they are also important concepts only for your exam purpose, but how to write in the exams. Okay, so how to write in the exam, that is very important here, because those things are very important, assets like liabilities are there. So how to verify and how to evaluate the assets as well as liability, both are very important concept. Okay, see, ನಾ ಹಿಂದಿಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ನೋಟ್ಸು ಕಳಿಸೀನಿ. ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ ರೀ. ನಾ ಎದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ದವನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂದಿಂದನ್ನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ನಂಗೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 5, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಭಾಳ ಲೆಂದಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ is nothing but what? So after completion of all the work, the auditor will give the report. After scrutinizing, after checking, after detail investigating the various records, accounts of the company, and later the auditor will give his opinion. So that is nothing but what? Report. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ 5 ಇರೋದ್ರಿ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. And what is this? First and foremost is, what is this auditor's report? Okay, and what are the main things are considered, and what are the objectives of auditor's report, characteristics, you can say features of auditor's report, and importance of auditor's report, and even types of audit reports are also there. But as of now, in this video I am going to explain you the meaning. So first and foremost we are going to see the introduction, and next meaning, and later the features, and next importance. Okay, so ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ an auditor is appointed by the shareholders of a company to check the accounts of the company and to make a report to them about the state of affairs of the company. Yes, very true. So usually the auditor is appointed in the annual general meeting, usually, and he is appointed by the shareholders. Actually it is appointed by the directors only, but with the consent of shareholders he is appointed. Okay, see, the annual general meeting ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಕಂಪನಿ, ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ in the life of the company, only once that meeting will takes place. ಸೊ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆಡಿಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ಇಯರ್ಗಂತೂ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಇಫ್ the company is happy with the performance of that auditor, they are happy with the report of that auditor, then that auditor will be continued for further years if company wishes. Okay, so that's why the directors will appoint, but with the consent of shareholders. Okay, or directly shareholders can appoint the auditor. See, why the auditor is appointed here? Because as auditor is a third party to the company, he is not having any knowledge related to the
what actually the processing is going on in the company. That means what is their main activity of the company. Okay, that means he is not involved in that, but he has is a third party, he will come and verify all the records because he is having the knowledge of accounting. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದಾನೆ ರೀ. ಅವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಟೋಟಲಿ ಹಕ್ಕದ ರೀ. ಅವ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿನ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೀವಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಫೈನಲಿ ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Okay, thus the auditor of a company has statutory duty to make a report to the shareholders of the company on the state of affairs of the company. So as the auditor is appointed by the shareholders only, so that's why the auditor is having a duty. He is having a statutory duty, that is mandatory, legal duty, that he has to report whatever the aspects have taken place in the business during a particular period of time. See, let us see the meaning of auditor's report. See, auditor's report is statement of collected and considered facts. So it is a statement. So report ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ not so good, company performance is strengthened. So like this he will express his opinion. That is nothing but he is giving his statements related to the company's activity and what is the things going on in the company ಯಾವ ಥರ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ, ಫಾಯ್ದಾ ಆಗ್ಯದೋ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದೋ, ಏನಾಗ್ಯದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ experts are saying that, so that opinion is given by the auditor by considering some of the facts. So that's why the statement is about what, collected and considered facts, so drawn up has to give clear information to person of the subject matter of the report. So the company has to give a clear information to the auditor, and by considering those facts, auditor will give his opinion, and he will give this opinion to the various parties, and this will be used by various parties for various decisions. See, let us see the characteristics of auditor's report. See, first, it is a statement of facts collected and considered. So you already know. So here a statement is about what, it's a auditor's report is a statement which consists of various collected and considered facts related to the company, and which the auditor will express in very clear manner and concise words. Concise is nothing but what, easily understandable words, ಬಿಕಾಸ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಭಾಳ ಮಂದಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಪುರಾಣ ಬರೆಯೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, second, it is a medium through which auditor expresses his opinion. So auditor's report is nothing but it is one kind of medium, we can say, because with the help of this report, the shareholders or investors or various users of information of the company, they can easily understand what is the activities going on in the company. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆಡಿಟರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು, ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 months, or we can say even year. Some companies will appoint the auditors as a full-time auditors. Some companies will appoint as the internal auditor only.
So during this period, whatever the work they have made, so that work is to be recorded, that work is to be expressed through one medium. What is that medium? That is only called as auditor's report. Next is what? It is based on facts and various kinds of information relating to the affairs of the company, of course. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ he will consider one period. So usually auditing ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ the auditing is to be conducted. You already know. So every year, especially the joint stock companies. For the sole trading company as well as partnership company, it is not mandatory. But for the joint stock company and any other kinds of company, the auditing is must and should. And the auditor has to consider some facts, and related to that, he has to give his opinion. The auditor's report is quite essential for the shareholders of the company. Yes, so auditor's report is very important for the shareholders, because as auditor is appointed by the shareholders only. Next, another important feature is what? Auditor's report may be short or long. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಲಾಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ಭಾಳ ಲೆಂದಿ ರಿಪೋರ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ರೀ, ಅದು ಓದೋರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇಟೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ ಯಾವ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಇರಬೇಕು ರೀ. ವೇಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಈಸಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲೆಂದಿ. ಸೊ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಕಂಪನಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಭಾಳ ಲಾಂಗು ಇರಬಾರ್ದು. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ನಾಗ ಮುಗಿಸೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50-60 ಪೇಜ್ನೂ ತೀರಾ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. Next, the report may be clean report or qualified report or negative report. These are the types of report. Okay, so clean report, qualified report, negative report ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವು ಟೈಪ್ಸ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಒಂದು 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅವ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಶಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು, ಸೊ he will free to express his opinion. Negative report is totally of the adverse words. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅವ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ the total duration, it may be like 2 to 3 months or a year, what the work conducted by the auditor. So for that work, the outcome is the audit report. It is a final product, we can say. ಸೊ ಅವ ಏನಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸಮರೈಸಸ್ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟರ್. ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Next is, it is duly signed by the auditor and attached to the balance sheet. At last, this is very important thing. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ತಂದೇನ ಸೈನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ the auditor will put his signature, that will not become a legal document. It will not become an acceptable document. So auditor report must and should be signed. ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಥರ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಥವಾ ಚಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ. ಅವಾಗ ಏನಾರು ಅದು ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಡಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಥವು ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಕೇಸ್ ಹಾಕೋ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಅದು ಆಡಿಟರ್ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇವ. ಆಡಿಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನೆನಪವ ಅಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ನಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ.
ಸೊ ಸಿ ಎನೇ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಐ ಸಿ ಎ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾನಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಯೂಸರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್. These are some of the features of the auditing report. This is very important for 5 marks. Next is importance of auditor's report. So what is the importance? See here, the financial statements of the company exhibits a true and fair view of the state of affairs of the company. Yes, see, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಫೀಚರ್ಸ್ನಾಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ this auditor report exhibits true and fair view of the company, because as a third party he is coming and verifying the records of the company. ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಗಲಿ ಇದಾನ್ರಿ ಮತ್ತವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. Next, it is not only helpful for shareholders but also offers an opportunity to the outsiders. So ಬರೀ ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಯ್ದಾ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ರಿ, ಇವನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದ ರೀ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಲೋ ಕಂಪ್ನಿ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧನೂ ಈ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನೇನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಸಾದಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ರಿ, ಅವ ಲೀಗಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ valuable document. So auditor's report is what? It is a valuable document. Indicates scope and nature of the audit, and auditor gives opinion regarding financial statements. So auditor will give his opinion related to the financial statements, and which is very important to the company's point of view. Next point, the audit report gives information about the errors and frauds committed while preparing the books of accounts. Of course, you already know this. So whatever the errors, frauds happened in the various accounts in the financial statements, so the auditor will rectify that. He will find it and he will rectify. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿತಾನ್ರಿ ಎರರ್ಸ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, so what are the reasons, so that he will get to know. Next is what? It serves as an indicator of credibility of the financial statements. So financial statements ಇಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಇವ, ಇವು ಕಂಪನಿ ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೋನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವರ್ಕ್, ಕಂಪನಿ ಇವನ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ರೈಸ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ರೈಸ್ by taking the permission of banks. That means they will get the funds from the banks ಕಡೆಯಿಂದಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಒನ್, ಅದು ಚಲೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So that's why auditor report is a very much legal document, and auditor report will stand in the court also. Auditor report will stand in the court in case of any complications happens with the company. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ this auditor's report. Auditor report is nothing but what? It is a document which is in the written form, and where the auditor will expresses his opinion related to the company's performance. In other words, we can say the auditor's report is in the written form, and here the report is totally related to the performance of the company, where it is helpful for the shareholders, because auditor is has to obey the things of the shareholders. Okay, so shareholders ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಅವ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so I hope you understood this concept, and remaining concepts I will explain in the next video. If you are having any doubts, please let me know.